السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سبحانه وتعالى الذي لتدقاقم مدرك يقنان ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسو الحمد لله زاري يا الله سبحانه وتعالى فقعد كونا منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوصاتشو هلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث ذكر هنا لمن النقاقرون يقول علماء من يلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت كلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر كلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزم ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما يذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأمن ميودو عبادة أينتنا الله أني مجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلعلق من داوتشني من الدا لليلهوش ما يمندهم من دا قند ذكر إهن درجة يزو يالا أبزان يوچاچن كذكر رقنال رستنا الذكر من البات هون ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذكر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ ይሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر يراقنው ለምንድን ነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳስሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ ፈድሉ الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው ፈድሉ الذكر ደረጃው ምንዳው ምንድነው ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم زي حديثاتቸው ለምን ይላሉ الا انبئكم بخير اعمالكم ከስራዎቻችሁ ሁሉ በላጭ የሆነው ነገር አልነግራችሁም እንዴ አሉ وازكاها عند مليككم كالله ዘንድ የተወደደና የተመረጠውን وارفعها في درجاتكم درجاتكم ከፍ የሚያደርገውን وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال ገንዘብ ወርቅ ከመስጠት يبلت هنا وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመውሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከስራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረኝ ያ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزقبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي أني بارعي بترتري بكل يالهولت وأنا معه إذا ذكرني باستوصي قدرني بارعي يعني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بتشاون بارعي يا وساني دهون بتشين بنفسي ما وصل له وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ذكر ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደግሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولة
ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ ጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዚክር ትልቅ ደረጃ ነው። ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኸኝ አውሳሃለሁ። ደረጃው ብዙ ነው ዚክር። وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتانا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو علاتشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هو علاتشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هقاطوش بستو بنيال لزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكري مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاة ومن بزاب بنيالاتشو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه الله كما استوس يبوس هلي ارتبهم بالله ذكر ملاسه هلي الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بميقى بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو بلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة الحقيقة هي حياة القلب تككلنيا هيوت مالت يا قلب هيوتنا لبه قلبه منور هيوت ولا حياة للقلب إلا بذكر الله تعالى لقلب دمه هيوت منور الله ستستوسنا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديث أتشول من الألو قال مثل الذي ألو مسايا وتشكو ألو الذي يذكر ربه الله نم يستوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نم يستوسنا ما استوسوا مسايا تشو لك هياو ندوننا ندموت سو ليونة تهلاجو ذكر ما درقسو هياونو هيوت علو ذكر ما درقسو اندموت سو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو علي سو هيو عدلا كذكر يراكسو يموت سو لذانو عنده الصحابة بتقام بيقرماتشو يهونا طورنا تدرقنا مشركوش بزو قطر علاچو يهونا بوتا تسبسبوها يصحابي كمسلموش قايال عندي إن أنت تكمتو إني بتشاين الجقت ما تشوالو على الصحابوج نفس دمو عندي إندي تبلت تشلال بزاتك وعلا تشوالو عندي نبينا السماعشوهم عندي ذكر ما درقسوك يموتنو بلوان سلزي جنايز عنقت الجيب بارد بحل من اللبت بكورارتو تقبابان يموت السوناتشو النسو سوش مالت سلزي يموت السودو عنقت مقرطلو من كبال نقر توي باكاجو للبت أياجوت انديت حديثون اندتردوت ذكر ما درقسو لك اندموت سونو لنكس حقس يشلال ግን ህያው አይደለም ስለዚህ የذكر ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ذكر የሚያደርግ ሰውነ ህይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذكر ከስራዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل ከስራዎች ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال ان تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراوچ ሁሉ በላጁ አንተ አላህን ያስተውስክ እሱን መገናኘት اخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما افضل شيء بلاجو ነገር ان تلقى الله ذاكرا اياه ትልቁ በላጁ ነገር አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተውስክ መገናኘት ምላስህ በذكر እንደረጠበ አላህን መገናኘት ትልቁ ዒባዳ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسة الله أن يستوس مجنانيت كعبادة وتشلو بلاج نبي صلى الله عليه وسلم ذكر دراجي وش أدامي وش ناتشو كل ميلالو عند النبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش قاعد يهدو يالو ودفيت هدو قدم بلو على كذا منالو قال سبك المفردون النزع مفرد أي الذي تفرد وتميزوا عنه ليت يالو سوج قدموا قالوا صحابوش تقرمونا قالوا وما المفردون يا رسول الله ما ناتشو نزي قداميوچ مفردينوچ انما ناتشو علو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስተውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው
ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما እነዛ አላህን በጣም የሚያስታውሱ ሙእሚኖች ወንዶችም ይሁን ሴቶቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أعد لهم አዘጋጅቶላቸዋል مغفرة መሐርታን وأجرا عظيما ትልቅ የሆነ ምንዳ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል አላህን በጣም ለሚያስታውሱ ሰዎች እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌ በጣም የሚገርማችሁ ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاچو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅና ለጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል አዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዴ ሲንቀሳቀስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንደሚለው ወሁሽረ ለሱለይማን جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الى الله ለነብዩላህ ሱለይማን አዋፋት ጅኖች ሰው ሰራዊት ተሰልፈው ነው የሚወጣው በስርዓት ልክ እንዲህ ተሰልፈው ሲወጣ የሰራዊት አንድ መሬት የሚቆፍር ተራ ገበሬ ነበር ይህን ክስተት ሲያይ በጣም ገረመው የስልጣናቸው ግዝፈት فقال ذلك الفلاح يا ገበሬ ምን አለ لقد صار ملك آل داود عظيما አለ ዳውድ የነብዩላህ ሱለይማን አባት ናቸው የዳውድ ቤተሰቦች ስልጣን ግዛት እንዴት ገዘፈ አለ فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلعيتنا قال من علو والله ألو بالله ونبي لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحة عندك سبحان الله يالا تسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدويتشو كتسطت نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسطتنا بيسوچاچو كازوت كزي كزفت نبرت يبلطال عجيب بتام بيكرمنو كذا من النبي صلى الله عليه وسلم اسكتلو فانما اعطي سليمان يزول والتسبيحه تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرت يطفال ولكن تسبيح ግን ትቀራለች يوم القيامه ምን እንደሚሰጥባት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይጠፋል ከነብዩላህ ሱለይማን ይሄ የሚያስገርመው መኪና ምናም አይግረም አንድ ተስቢህ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ግዛት ነበር የሰጣቸው يا ايها الناس علمنا منطق الطير القرآن ላይ እናንተ ሰዎች እኛኮ አዋፋትን ማነጋገር ተሰጠን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሱለይማንን እርግብ እንዲያነጋግሩ ሰጥቷቸው ነበር ጉንዳን ያነጋግሩ ነበር ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም የስልጣናቸው የሚገርም አንድ ነብዩላህ ሱለይማን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ አንድ እረኛ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ፍየሎችን ይዞ ሲመለስ ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለች ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ቶሎ ሂጂ ነው ማለት የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለች ቶሎ ሂጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸው የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል ይሰማውታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰማ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነገር ግን ነብዩላህ ሱለይማን ምን አለው ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈضل ነው እخواني ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይህ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው
መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለህ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄም ይገባል ራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሰን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳመጥክ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎችኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ኢላ ሐፈት بهم الملائكه መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمه ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ያስታውሰናል ምን አይነት ደረጃ ነው ሱብሃንአላህ እንዴ ከፍታው ነው ቪሲዲ ስታዳም ወይን ካሴት አላህን አብረን ያስታውሰን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን እንዲከቡን ያደርጋል ረህመቱ ይወርድብናል እሱ ዘንድ ያወሰናል መጃሊስ الذكر فضل عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه ሰዎችኮ ተቀምጠው ተሰብስበው አላህን ያስታውሱ በዚህ መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም ዱንያዊ ጥቅም አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ ዓላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም ሚነ السماء ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ጨርሶ ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ ቁሙ مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ይላቸዋል በሉ ተነሱ የሰራችሁት ወንጀል ወደ ሐሰናት ተገልብጦላችኋል ሱብሃንአላህ የሰራህ ወንጀል እንዲህ ተሰብስበ በማዳመጥ ወደ ሐሰናት ይቀየርልሃል እና ወንድሞቼ መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ አለ ከተባለ ሹራ አለ ከተባለ እንደው የሚጠቅመን ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘን አላህ እሱ ዘንድ ያወሳዘን ረህመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على اصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ከቤታቸው ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኙአቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما اجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምን አሉ قالوا الله ما اجلسكم الا هذا እንደው በአላህ ይሆንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما اجلسنا الا هذا አው በአላህ ይሆንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ ይፎክርባቸው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔ ልጅያውሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ أي رفعة للبشرية إيه من أين الدرجة أنا الضعيف الذليل أني مقرم دكامة فطورني بكن سوستي ببلا شنت بيت ملالس الله سبحانه وتعالى بني فكرة
ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው? እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል። እዩዋቸው ባሮቼን አዩ ሪፋዓትን هذا ሱብሓነላህ። ተሰብስበው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው። ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ሚራታቸው ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة الذي أمّا بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويت ود السوق موت ود مركاته وقال بلوالو لهزبوت السوق لي مركاته لالو أراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كذيب السبب الله شو عندي ينبي صلى الله عليه وسلم ورث يتكفف المسجد እዚህ ምን ትሰራላችሁ? ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ። فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት። ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ? ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ። ሳይውት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም። فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት። قال فماذا رايتم من اياتوا እስኪ ንገሩኝ አሉ ابو هريره رضي الله عنه. قالوا راينا قوما يذكروا الله عز وجل ويقرؤون القران እኛማ መስጂድ ውስጥ ያየነው ሰዎች ተሰብስበው ግማሹ በዛ ቁርአን ይቀራል፣ ግማሹ ዚክር ያደርጋል፣ ግማሹ ይቀራል። ይህን ያየነው አሉ። قال ابو هريره من قالوا فذلك ميراث رسول الله ይህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይሄ እንጂ ሌላ ነው እንዴ? ይህ እኮ ነው ውርሳቸው ጥለውት የሄዱት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ኑሯቸው ነው ንብረት የሚያወርሱት? ሱብሃንአላህ። እኔ እናንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን እሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ረሱል እንዴት ተቸግረው ነው ያሳለፉት? ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል? ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው። الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸው የተውት። ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይሄን ከፍተ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስክ ነው ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገርም ሐዲስ ላይ ይናገር وقال ابو هريره من ይላሉ ዘገው ሲናገሩ ان اهل السماء لا يتراءون بيوت اهل الارض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم الى የሰማይ ዓለም ነዋሪዎች ሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክቶች الدنيا ላይ ዚክር የሚደረግበትን ቤት ሙሐደራ የሚሰጥበትን ቦታ ተሰብስበው ስለ አላህ የሚመካከሩበትን ቦታን ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ። ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው። ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ። ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው። ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ አንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት። ያ አላህ ይምስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው? ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ? كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ابو هريره በዘገቡትና صحيح مسلمና ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ላይ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله لا الله قالت ملائكه ملائكه አሉት سيحين في الارض በመሬት ላይ እንደ ቱሪስት የሚዟዟሩ መላእክቶች አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضلا عن كتاب الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ ያሉን ረቂቡን ወአቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከመንሰራቸው ሸሮች። ከዛው ሱብሂ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ።
ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ይቀየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስበው የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكروا الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باقنو قزي تنادوا يتررروا هلموا إلى بغيتكم ودا متفلقوا تقداي نو يبابالو يا الناس يفلقوا يقويو لك هين نقر عندن يوسياقي يتراتشوال نو ودا متفلقوا تنقر فيجتمعون فيحفون به إلى السماء عندو كاندو لي يتدررب سماء الدنيا لي يدرسال ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል እያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸውን ምራለሁ ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስበው ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ذكر ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وان الله جعل ختام العبادات الكبيره الذكر የያንዳንዱ ትላልቅ ዒባዳ የሚባሉት ሶላትን ሐጅን ጾምን የትኛውን ዒባዳ ሰርተ መደምደሚያው መጨረሻው ዚክር ነው كلما تؤدي عبادة عظيمة تتبعها بذكر الله تعالى ሁሌም ትላልቅ ዒባዳዎች እንደሰራ መደምደሚያው ይሄ ምስኩል ختام መሸፈኛው መጨረሻው ዚክር ነው بعد الصلاة ለምሳሌ ትልቁን ዒባዳ ሶላትን እንይ الله سبحانه وتعالى الصلاة كجرسنا بها بذكر الناس كتر يزال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من الآن فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو بجرساتشو فاذكروا الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم بقولناتشو دقفتنيتاتشو كصلاة بوهلا من الناس كتلوا من ذكرنا فإذا قضيتم الصلاة عند جرساتشو فاذكروا الله أسكتلت اتفاوى فاو الترتيب والتعقيب تبالالج أسكتل فاذكروا الله الزوا أسكتل مالتا وبعد دمو كصلاة تمتليته بعد صلاة الجمعة جمعة نم صلاة لا شرفنا قد الله صلاة تكسو نبر يعني عام تكسنا خصوصا متى فضل لما جلسنا صلاة الجمعة تلك درجانا لات كالله زند درجوا كبار الصالون كجرسن بار صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوبات لنا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من الال فإذا قضيتم الصلاة يا جمعة صلاة مدجرساتشو وجبلوا على فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بمريث لي تبتلونا يا الله انسقا تلقوا سروا تنكساكسوا واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلاحتون سلامتون نسعتون زند لك صلاة اندجرك ذكر يهلال علماء كتلك عباداتك تقمت تكسو تلك النتون نمي سيب وبعد الصوم صومنا مسنجرس تلكون صومن من ناس كتلوا بمدنه بذكرنا لك سوية ولا فترسل من الال اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت إيهن ذكر بلونو تمرون ويمي بلاو نقر بي بلاو لك انت تجرس كصومنهم إيهن ذكر تسكتل بتال وبعد الحج حج ننقع تلكون سنسرات حج انت جرس من تسكتلوا ذكرنا من تسكتلوا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من الال فإذا قضيتم مناسككم يهج سنسراتاتشو اندجرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كذا يبلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በላይ እኔን ዚክር አድርጉኝ
ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው ጾም ጨረስክ ዚክር ነው ሶላቱል ጁምዓ ሰገድክ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ወይجعل الله عز وجل አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል ዒባዳዎች ሁሉ የተቋቋሙበት ግቡ ራሱ ዚክር ነው ይላል الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من አላቸው وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومت صلاة سجدوات لمن لذكري እኔን ለማስታወስ ግቡ ምንድነው ዚክር ማለት ማስታወስ ማለት እኔን ለማስታወስ ሶላት ስትቆም አላሁ አክበር ስትል ዚክር ነው ቁርአኑ ዚክር ነው ተሸሁዱ ዚክር ነው ሩኩዕ ዚክር ነው ስጁድ ዚክር ነው ተስሊሙ ዚክር ሁሉም ሶላት ዚክር ነው ግቡ ተደምሮ አላህን ዚክር ማስታወስ ነው የሚፈልገው እና ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ዒባዳዎች ትላልቅ ዒባዳዎች እንደጨረስነ በዚክር አስከትሉት ይለናል ነገር ግን በጣም የሚገርመው ይህ ትልቅ ደረጃ ያለው ዚክር አንድ ሸርጥ ብቻ ነው ያለው በጣም የሚገርም የተለያዩ ሸርጦች ሊኖር ይችላል ለሌላ ዒባዳዎች ለዚክር ግን አንድ ሸርጥ ነው ያለው የዚክር ሸርጡ መስፈርቱ ምንድነው የዚክር ኢክታሩ ዚክር ዚክር ማብዛት ብቻ ምናልባት አንተ ቂያም ሌሊት ተነግደ ተነስተ ተሐጁድ መስገድ ብትፈልግ 2 ረካዓ ብትሰግድ ይበቃል 8 ረካዓ ብትሰግድ ሱናውን አድርሰሃል 3 ዊትር ትጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر شرطه ማብዛት الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ذكርን ካነሳ ከثራ ብዙ ምን እንጂ ዝም ብሎ ጠቅሶት አታገኝ ذكርን ካነሳ ብዙ ጨምሮ ነው የምታገኘው يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لك እንዴ ነው اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لك እንዴ ነው በብዙ የሚያስታውሱ እንዴ ነው የሚለው ذكر ከተወሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሐቂብ የሚጨርሰው በምንድነው በጣም አስታውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة كل ምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስታውሱት የሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجم ذكر مالت يمرسات تقاراني مرسات አለ ذكر مالت ማስታወስ ማለት ነው ይህ ነው አሉ والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر የሚታወሰው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ رب العرش العظيم የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስታውሰው ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ ይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው ይገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيራ ማለት ይሄ ወለል በጣም የሚገርመው hatta ሀገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂድ የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ በእዚህኛ አርዳል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ በቀን ውስጥ ሰው እንዴት 70,000 ጊዜ ያደርጋል እኔ እናንተ 7,000 እናደርጋለን በልቶ 700 ያደርጋለኛ መሃል ርቀናል ዚክር ኢላ ማ ረሒመ ረቢ በጣም የራቀነው ዚክርኛ በጣም የሚገርማችሁ አንዳንድ ደጋግ ሷሊሖች ዚክር ምላሳቸው ከመልመዱ የተነሳ መስጂድ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ዚክር ምላሳቸው በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ለምዶባቸው እንዳይናገሩ አፋቸው ላይ እንጨት እንዲያደርገው ይነክሱ ነበር ሲዋካቸው እዚህ ጋር ነክሰውት ነበር የሚገቡት ሽንት ቤት ውስጥ ምላሳቸው ስለለመዱ ሽንት ቤት ውስጥ ደግሞ ጧሃራ ቦታ አይደለም ማስታወስ አላህን የተከለከለ እዛ ቦታ ላይ አላህን እንዳያስታውሱ ምላሳቸው ላይ ሲዋካቸው ያደርጉ ነበር ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እኛ ግን እንደ ሙናፊቅ
ትንሽ ነው የምናስታውሰው። ስለዚህ ዚክር ቁርአን ላይ የተጠቀሰው በጣም አውስ የዚክር ሸርጡ አንድ ነው፣ እሱም ከስራ ነው። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ማስታወስ ነው። الذكر في كل مكان وحين ذكر ደግሞ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ነው የሚደረገው፣ ገደብ የለውም ذكر። وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن الآن فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة صلاة ستجرسوات فاذكروا الله نستوصوا قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم ويم تقادماتشو يسو لجوج አካላቱ ራሱ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ መሆን አይችልም። ቁመው ካልሆነ ተጋድሞ ነው፣ ተጋድሞ ካልሆነ ቁጭ ብሎ ነው፣ ቁጭ ብሎ ካልሆነ ቁሞ ነው። የሰዎች ከዚህ ስቴፕ ውጭ ሌላ የለው። ምን ማለት ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛውም ሁኔታችሁ ናችሁ አስተውሱኝ ማለት ነው። ለዛ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይህን ሀያ ሲፈስሩ ምን ይላሉ? አይ ቢለይሊ ወነሃር በሌሊትም በቀንም አላህን አስተውሱት። وفي البر والبحر በየብስም በባህርም والسفر والحضر ሰፈርም ወጣችሁ አገር ቤትም ተቀምጣችሁ والغنى والفقر በድህነትህም ሲመች ብቻ አይደለም አላህን ታስተውሱ፣ በችግርህም በሀብትህም ወቅት ጊዜ አላህን አስተውተው والمرض والصحة ሲያምህም በጤንነትህም والسر وعلانية በሚስጥርም በግልጽም አላህን ማስታወስ ማለት ነው። የዚህ አያ ተፍሲር አላህን ሁሌ ማስታወስ። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትናገር ምትላለች ተቁሉ سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله نبي صلى الله عليه وسلم بيتين يوم تجبات ሁኔታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر ያደርጉ ነበር። ጫማ ሲለብሱ ذكر አለው፣ ሲያወልቁ ذكر አለው፣ ሽንት ቤት ሲገቡ ذكر አለው፣ ሲበሉ ذكر አለው። ይሄ እስልምና የሚባል ግን የሚገርማችሁ ለየትኛውም የህይወት ክፍል ስርዓት አስቀምጧል። ሽንት ቤት ስትገባ ሱታ ذكر አለው፣ ስትበላ ذكر፣ ስትለብስ ذكر አለው፣ ባለቤት ጋር ስተኛ ذكر አለው፣ ወደ መስጂድ ስትሄድ ذكر አለው። في كل احوال በየትኛውም ተጨባጭ እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታት ጨርሰው ኢስላም ውስጥ በየትኛውም ወቅት ዑለማዎች ምን ይላሉ? በጣም የሚገርም እስቲንባጥ ያወጣሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽንት ቤት ሲወጡ እንደሚላት ዱዓ አሉ። ምን ይላሉ? غفرانك ይላሉ፣ ጌታዬ ማህርታን ይላሉ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት አሉ ዑለማዎች? لمن دون تقالش فإنه يستغفر الله على دقائق قليلة مرت عليه لم يذكر الله تعالى فيها. سبحان الله. نبي صلى الله عليه وسلم بشنت بيت قويتاቸው ውስጥ መሰዳቸው ውስጥ ገብተው በተቀመጧት ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን አላስታውሱም። ምንም ልባቸው ከአላህ ጋር ተሰሰር ቢኖረው ባፋቸው ذكر አላደርጉም። ምንም ሽንት ቤት ነጃሳ ነው፣ ማውራት እንኳን ክልክል ነው። ልክ ሲወጡ በዚህ ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን ሰላላው ሲወጡ ምን ይላሉ? غفرانك ማህርታን ጌታዬ። ያ አላህ ምን አይነት ነብይ ነው ያለን? እኛስ እሳቸው ተከታይ ነን። ስለዚህ ዚክር በየትኛው ወቅት ማድረግ አለብን። ሹፌር የሆነ ሰው መኪናውን እየነዳ በረሃ ላይ ሲወጣ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ማርሽ እያገባ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር። እኔ በጣም አንድ የሚያስቀኝ ሹፌር ነበረ። ማርሽ ሲያገባ ዚክር ያደርጋል፣ ደስ ይለኛል። አላሁ አክበር ይላል። አከዳ ሹፌርን ብትሆን ዚክር ማድረግ አለበት እየነዳ የአንድ ቀን ሙሉ ጉዞ ስትጓዝ ሙሉ ዚክር ብታደርግ በቀን 70 ትላለህ አንተ በቀን ውስጥ። ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ ዚክር ማድረግ አለበት። የቤት እመቤት ወጥ እየሰራች፣ የመንግስት ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ የሻይ ብሬክ ሲሰጥ አንተ ቁጭ ብላ 100 ትላለህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ተሰጠኝ ይቻላል። ወላሂ እናቶች ልጆቻችሁን ጡት እያጠባችሁ ይቻላል ጡት እያጠባችሁ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ልጁንም ኸይር ታሰሙታላችሁ። ሁላችሁ አንድ የምታውቋቸው ትልቅ የአላህ ባሪያ ያለው አብዱል ቃድር ጀይላኒ። ይህ ትልቅ የአላህ ወልይ ልክ አድገው መናገር ሲጀምሩ ብዙ ጊዜ ህፃናቶች 2 ዓመት ላይ መናገር ይጀምራሉ። መናገር ሲጀምሩ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ ይችሉ ነበር። በህፃንነታቸው አፍ መፍታት ሲጀምሩ ቁርአንን ግማሹን ማንበብ ይችላሉ ነበር። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናቱ በህፃንነቷ አቅፋ ጡት እያጠባችሁ ቁርአንን ትቀራ ነበር። صالح እናት ነበረች። ቁርአን ስትቀራ ስለነበር በዚህ ልጅ ጭንቅላት እንደ ወተቱ አብሮ ከሰውነቱ ጋር ተቀላቅሎታል። ህፃኑ አድጎ መናገር ሲጀምር ቁርአን ንስፈል ጁዝ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ መቅራት ሐፍዘውት ነበር በልጅነታቸው። ለኔ صالح እናት ልጇን ከጡቷ ጋር ነው ከወተቱ ጋር ነው አብራ የምትመገበው ቁርአን። አንድ የዘመናችን ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ? والله ይላሉ እኔ ሱረቱል ካህፍ
ሱረቱል ካህፍ ጁምዓ እንድቀራ ታዘዝነው ምዕራፍ የሐፈዝኩት ይላል ከናቲ ጀርባ ላይ ሆኜ እናቴ የውመል ጁምዓ እኔን ከጀርባዋ አዝላኝ አድርጋኝ ቁርአን ትቀራ ነበር ያኔ ጭንቅላቴ ተቀርጾ ያኔ ነው የሐፈዝኩት ይላል ስለዚህ ወጥ ምን ሰራ እናቶች ይሰራን ذكر ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ በረካ ያገኛል ስናነጥፍ አልহামዱሊላህ ሱብሃንአላህ ቤቱ ኑሪ ይኖራል ዱዓ ያረግን እዚህ ተቀመጠ ሰው አላህ ሂዳያ ሊሰጠው ذكر ዱዓ ያደረገን መስራት ያለብን ذكر في كل وقت وحين በየትኛውም ተጨባጫችን ስለዚህ ذكر ሸርጡ ከሆነ ብዙም ذكر ማድረግ ካለብን አንዋዑ الذكر ገባለን ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን ምንድነው የዚክር አይነቶች እነዚህን እንግዲህ እየደበላለቀን እናያቸዋለን ከተማራቱ ዚክር ጋር አብረን ያቀላቀልን ለዚክሪ ثلاثه انواع ይላል ዚክር ሶስት አይነት ዚክር የሚባል የዚክር አይነቶች አንደኛው ዚክሩ الثناء على الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የማወደስ ዚክር የሚባል አለ እነሱን አሁን እናያለን اولا ይህ ዚክር ምንድነው اولا التهليل تهليل مالت قول لا إله إلا الله مالته إيه لا إله إلا الله ميبالو تهليل يبالل لا إله إلا الله ميلو كذكر الله كما ودشا يذكر أين تشنو معنا ومن دنو أي لا معبود بحق إلا الله مالته بأونة بيقزوتك الله ليلا قيته إلا مالته بأوشت دنقال التاملك تشلاله كأبر التاملك تشلاله መስቀል ልታመልክ ትችላለህ በእውነት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚመለከው ማዕናው ይሄ ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ብዙ ፈድል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል من قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه لا اله الا الله ከልቡ በእውነት ያላት ሰው دخل الجنه ጀነት ገባ ጀነት مخلصا ጥርት አድርጎ ሽርክ ሳይደበልቅባት ሌላን ጥቅም ሳይፈልግ مخلصا ካለ دخل الجنه نبي صلى الله عليه وسلم بالحديثات الملال أفضل بلاج ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلاجو أننا كأنين بفيت ينبرو قدمت نبيات كتناقرنو بلاجو قال سمدنو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ميلو قال بلاجو يهين ذكر ما درقال كتب لن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر لا إله إلا الله تلك فضل تكمل سويون يوم القيامة ميزان يدفعلتها لا إله إلا الله ملون ذكر سويا بزاكم حديث البطاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث من نقرأ يوم القيامة سويا والله في تكربال له سعند ميقرب سويا تاريخ نقرأ يسوك الله سبحانه وتعالى في تكربال يسرى ونجل يزرقال زتين قصة جقلت اللتها له እያንዳንዱ ገዝ መደል በሰር የአይን አይቶ የሚደርስበት እዚህ መርካቶ ድረስ ልታይ ይችላል ሩቅ ቦታ አይን ጫፍ ሊደርስበት የሚችል ያለ ርቀት ያለው ሉኮች ይገለጣል ገጾች ያ ሁላ ወንጀል ሚዛኑ ላይ ይቀመጣል ይህ ሰው ጠፋው ብሎ ይፈራል ولكن تأتي البطاقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي ورقة ትመጣለች ከላዩ ላይ አንድ ጽሑፍ ተጽፏል ምንድነው የሚለው لا إله إلا الله يسو مخلصا في قلبه كلبو لا إله إلا الله يالا تيجي صوف تمتالج ميزانو عند قون اللي تكمتالج يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له فطاشت السجلات يا زتنا زتين يا عين مياسايون رقات يحل ميدرسو يان قصوج برون داموري هدال انديناتو لا إله إلا الله تمزنالج يا الله سيسي انديت سويه لا إله إلا الله كمالت راسون يسستال مالت هلبن كله والله يجب ذكر متى يلبن لا إله إلا الله نبي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرعون بحروس كتوساسن تلاچو يعني يا الله طلعت دستاچو لكت هلبرو በጣም ያንገላታቸው ሰው ነበር አላህን ለየት ባለ መልኩ ማወደስ ማመስገን ፈለጉና الله سبحانه وتعالى مالت يا ربي ذكر ستين ليت على ذكر أنت نما وصبت على نبي الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى مالت قال قل لا إله إلا الله يا موسى أنت موسى لا إله إلا الله بل انجي على لا إله إلا الله بل على نبي موسى عليه السلام يا ربي إلا إله إلا الله ما كل سوي له إلا إن يتكتاي كل له كل سوي له سنو لهني ليت على ستين نبيين باكن ستين
الله سبحانه وتعالى من على لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما علت بهن لا إله إلا الله سبعة سماي عند ميزان لبكمت سبعة سماي سبعة مريض عند ميزان لبكمت لا إله إلا الله دم بتشوان عند ميزان لبتكمت الصلاة دفعلش ميزان يا الله عندون سماي وفرتون النبي صلى الله عليه وسلم يتكنسوا سيناغروا 500 ዓመት ያስዳል ይላል ያንድ ሰማይ ቲክነስ ውፍረቱ 500 ዓመት ያስዳል ውፍረቱ ብቻ እንደዚህ ይህ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ ምድር አንድ ሚዛን ላይ ላኢላሃ ኢላላህ አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ ላኢላሃ ኢላላህ ሚዛን ትደፋለች ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጥሏ ብዙ ነው እቺን ዚክር ማድረግ ላኢላሃ ኢላላህ ነው ወርድ ማዝ አለበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ ጀዲዱ ኢማነኩም ቢላ ኢላሃ ኢላላህ ሙእሚኖች ሲመክሩ ምን ይላሉ ኢማናችሁን ላኢላሃ ኢላላህ የምትለውን ዚክር በመደጋገም ጀዲዱ ተሐድሱ አድርጉለት ተጅዲድ አድርጉለት እንደገና እደሱት ሱብሃንአላህ ላኢላሃ ኢላላህ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማን ላኢላሃ ኢላላህ በማለት ነው የምትታደሰው ማደስ አለበት ኢማናችን የቂናችን እንዴት ነው ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ትርጉሙ ላ ማለት የለም ማለት ነው ማለት ነው ላ ስትል ኢላሃ ጌታ ኢላላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ጌታ የለም የሚጠቅም የሚጎዳ ከአላህ ውጭ የለም ይህን ዚክር ሁሌ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ውጭ የምትፈራው ነገር አለ የምትሸሸው ነገር አለ ከድህነት ትፈራለህ ከሰው ትፈራለህ ከጨለማ ትፈራለህ ክፍተት አለበት ማለት ነው ላኢላሃ ኢላላህ በማለት ጀድዱት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐድሱ አድርጉለት ለወኪል ابن وهب ለሚባሉ ትልቅ ዓሊም ምን አላቸው አለይሰት ላኢላሃ ኢላላህ መፍታሁል ጀና አሏቸው ቀደም ነብዩ እንዳሉት ላኢላሃ ኢላላህ ሙኽሊሰን من قلبي على جنة ገባላሉ ይገባል ብለዋል ላኢላሃ ኢላላህ የጀነት መክፈቻ ቁልፍ አይደለችም እንዴ አሏቸው እሳቸው ምን አሉ قال نعم አሉ እውነት ነው ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان ታዲያ እኮ ማንኛውም ቁልፍ እኮ የራሱ የሆነ ጥርስ አለው አይደል ቁልፉ አንተ ትክክለኛውን ቁልፍ በትክክለኛ ጥርስ ያለውን ቁልፍ ይዘህ ከመጣ ይከፈትልሃል ላኢላሃ ኢላላህ በትክክል ብላት ሙኽለስ ሆነ ምንም ነገር ሳደበላልቅባት ትክክለኛ አቂዳ ይዘህ ከመጣ ትከፍትልሃለች ስለዚህ ላኢላሃ ኢላላህ ፈድሉ ዐظيم يقول فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله أبزوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنانتنا بالصمحل موت متو سايقارداتو ساتقدموا فإنها كلمة التوحيد إيش لا إله إلا الله كو يتوحيد الله عندي ما درك ترينات وهي كلمة الإخلاص الله نطرت يمجزات قالت لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى الله فراتش የሚገለጽባትም ቃል ናት وهي كلمة الطيبة ጥሩይቱም ቃል طيب የተባለችው ንግግር لا إله إلا الله ናት وهي دعوة الحق እውነተኛውም ጥሪ እሷ ናት وهي عروة الوثقى ጠንካራዋም ገመድ እሷ ናት وهي ثمن الجنة من دوام جنة الله سبحانه وتعالى زمان على وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان የጥሩ ነገር ስራ ምን ዳው ጥሩ እንጂ ሌላ ነው እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فقيل من تبلوال الإحسان في الدنيا دون الإحسان مالت قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان مالت الدنيا لا إله إلا الله بتفكر بلا ذكر متابزات كهنا آخر علي دموز من دنو جنة يا إخواني ሁለተኛው ከذكر من أنواع الذكر من دنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ዚክር ሶላዋት ማውረድ በሳቸው ላይ ደህንነት ሰላም እንዲሆኑ ሶላዋት በሳቸው ላይ ማውረድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ያዘናል يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته الله أن ملائكته يصلون على النبي بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات يوردال معنى الله رحمته نزلته يورد باتشوال يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات شوي صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي صلى الله عليه وسلم لي دهننتنا رحمته يورد باتشوال
አላህ ዘንላቸው በሉ ታዘናል ከአላህ ነው የታዘዝነው وقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صلوات سيناغروا بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه لعند سو لستامنت لعند مؤمن يهيبك على يتو أني السوزن تنسچ صلوات على مورد نبي صلى الله عليه وسلم من صلوات الدرارق نديتنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد يهنو عبابالو اللهم صل وسلم على نبينا محمد علام صلاة الإبراهيمية الله التحيات تشهد كقران بوهلا من له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إيهم الله إيهم يتشالل ይህን ያላለብኝ ሰው ከለስስታ ምንነት ይበቃዋል ይላል አሁን እዚህ ስናገር ሶላት እላለሁ ማውረድ አብረናል ለስስታሞች ናቸው ያ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ ላይ ተሳሳለ እንዴት ላንተ ለኔ ነፃነት እንዲደከሙት የተራቡት ሄደት በተደበደቡት ነብይ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أخرجه أبو داود وغيره أبو داودنا ليلوچم بزغبوت حديث لي قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبين يلالو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يلالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لي عند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلم يتبس الله عند صلاة وماله بمالته اللهم صل وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يصاف الله 10 مطفو انجل يتبس الله በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላት ይህን ሶላት ደግሞ ቁጭ ብለን ዚክር በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላት ማውረድ አለብን ከሰለፎች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ስጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍኩ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المالو اللهم صل ብቻ ብዬ ነው ማልፈዋል ከዛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بهلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለዋሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላትን ሙሉ አታደርገውም እንዴ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه ከዛው ወደ ሁሉም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው ጽፈዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየነ መስፈ በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ ወዘገባ ላይ ምን ይላሉ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن من ይላሉ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልም ያዩዋቸው فقلت يا رسول الله انت الله ملكتኛ አልኳቸው بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرساله امام الشافعي الرساله በሚባለው ኪታባቸው ላይ ምን ብለው ነበር وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ብለው ጽፈው ነበር ሲጨርሱ ምን አሉ አላህ ወይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ረህመትህንና ደህንነትህን አውርድ መቼ كلما ذكره الذاكرون አውሺ ባወሳቸው ቁጥር وغفل عن ذكره الغافلون ረሽ ደግሞ በረሳቸው ቁጥር ሁሌ ማውረድ ማለት ምን ነው ሚራሳ ሞልቷል የሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድባቸው ብለው ጽፈው ነበር የሚገርም ሶላት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለው ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን እንጂ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاه ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልሞት ባክህ ዱንያ ላይ ያሳይ አኺራ ላይ ከማየታቸው በፊት ይሉ ነበር ይናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን ብዬ ጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን እንዳተመነዳ አንድ ሪሳላ በሚባለው ኪታባቸው ላይ ይህን በማለታቸው አልኩታሉ فقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ ምን አሉኝ አለ جوزي عني انه لا يقف الحساب ሻፊዒ እኮ يوم القيامه ለሂሳብ ለመተሳሰብ እንደይቆም አላህ አደረገው በዚች በማለቱ ብቻ ትልቅ ጥቅም አለው ሶላት ማለት ሶላት ስንል አባባሉም እንዴት ነው اللهم صل وسلم على نبينا محمد ይህ አንዱ አባባል ነው ሁለተኛው አባባል ከአተህያቱ ተሸሁድ በኋላ የምንለው ነው
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ይሄ ሁለተኛው አባባል ነው ሌላው ذكر ምንድነው الاستغفار ማለት استغفر الله ብዙም ይባላል አራተኛው التسبيح ተስቢህ ማድረግ ነው ሱብሃንአላህ الحمدلله ተስቢህ ይባላል አላህን ማጥራት ማለት ነው የተስቢህ ደግሞ የተለያየ አይነት አለው ተስቢህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من አላቸው أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة አንዳችሁ በቀን ውስጥ 1000 ሐሰናን ከማትረፍ ይሰንፋል እንዲያሉ قال الصحابة صحابه من አሉ كيف ذلك يا رسول الله ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል የአላህ መልእክተኛ አላቸው قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة በኔ ላይ ምን ይላል ሰውየው ሱብሃንአላህ 100 ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 1000 ሐሰና ይጽፍለታል ወይ 1000 ወንጀል ያብስለታል ይህ የተስቢህ አይነት ነው ሌላው ደግሞ ከአዝካሮች ውስጥ ምንድነው አዝካር الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طاعتنا ما تمنا درجاتቸው ذكሮች አሉ ይሄ አንዱ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል يا ايها الذين امنوا ان انت امناتችሁ ምእመናን ሆይ اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ማስተውስን በጣም አስተውሱት وسبحوه اطرد بكرة واسيلا በጧትም በማታ يقول فضيل من إلال بلغنا أن الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لباروت شمالوتون زقبها درسونا للال يا عبدي بارعي اذكرني بعد الصبح ساعة كالصبح وهلا تنش استوسي ساعة يتوسن ساعة وبعد العصر ساعة كعصر وهلا تنش استوسي أكفيك ما بينهما كولدت ما هلا اللون نيبك علي اني أنتن على فينا توسدال سبحان الله أذكار الصباح والمساء صبحين سجدنا ቁጭ ብለን የሚባል ذكر አለ عصر سجدን ቁጭ ብለን ትንሽ የሚባል ذكر አለ أذكار الصباح والمساء የጧት የማታ ذكر ይባላሉ ከነዛ ውስጥ አንድ ሁለቱን ተጠቁማችኋለሁ ብዙ ነው ኪታቦችን ተጠቁማችኋለሁ ያንን ታያላችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይላሉ من قال حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋና ሲያመሽ ያለ ሰው بسم الله بالله ስም الذي لا يضر مع اسمه شيء ከሱስም ጋር ምንም የማይጎዳ በሆነ አላህ ስም في الارض ولا في السماء በመሬትም በሰማይ ከሱስም ጋር ምንም የማይጎዳ የሆነው ያለ ሰው وهو السميع العليم الله ማዳማጩም አዋቂውም ነው ያለ ሰው 3 مرات 3 ጊዜ ያለ ከሱብሂ በኋላ 3 ጊዜ ከአስር በኋላ 3 ጊዜ ያለ ሰው لم يضره شيء في ذلك اليوم በዛን ቀን ውስጥ ምንም ነገር ጉዳት አይገጥም አቡ ዳውድ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ምን አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لم تصبه فجأة بلاء ድንገተኛ አደጋ ይገጥመው ድንገተኛ የመኪና አደጋ አለ ድንገተኛ ሞት አለ ድንገተኛ እሳት ቃጠሎ አለ አላህ ከዚህ ይጠብቀው በመኑ ጧት ላይ 3 ይሄን በማለቱ ማታ ላይ ደግሞ 3 ይሄን በማለቱ ከአስር በኋላና ከሱብሂ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርገው ይጠብቀዋል ሌላ አዝካር الصباح ከሚባል ذكر ውስጥ من قال ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ሰው حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋም ሲያመሽም حسبي الله الله በቂዬ ነው لا إله إلا هو كسوج جيتا يلم عليه توكلت بسو تدقف يالو وهو رب العرش العظيم سميت لك عرش بالبيتنا يا لسو 7 مرات 7 تجزي كالصبح بهلا كعصر بهلا يهن يا لسو كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة بالدنيا بآخرهم كم يسجين نكو نقرونه الله سبحانه وتعالى يبقى أذكار الصباح والمساء والليلة ومندنو يا حي يا قيوم تلال أنت حي وانكوغيتا القيوم القائم بنفسي المقيم لغيري براسي تبقاكا يونكوغيتا برحمتك أستغيث بأذنته رجعتها لمن حلو أصلح لي شأني كله قدين كلنا استقاك للي هي الدنيا هي بيتي وجه بزو قدين لدي
ይህን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين لنفسي ትንሽ እባክህ አትተወኝ ያለ ሰው ومن قالها فقد داء بخيري الدنيا والاخره ይህን ያለ ሰው الدنيا والاخره مسبال ጥሩ ነገር አላህን ለምኖታል ይባላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣል ይችላል ያለ ሰው رواه الحاكم ووافقه الذهبي ሌላው من اذكار المناسبات የሚባለው በተለያዩ ጉዳዮች አላህን የምታስታውስበት ነው ለምሳሌ ሰፈር ስትወጣ ጉዞ ላይ ከሰፈር ስትመለስ ስትለብስ ስትበላ ብዙ ነው ኢስላም በጣም የሚገርም ዲን ነው والله የሚገርም ዲን ነው رضينا بالاسلام دينا እስልምና ያላካተተው የህይወት ዘርፍ የለም ولهذا قال بعض الفضلاء الاسلام ይላሉ አንድ ሐሊም الاسلام ማለት نظام شامل ሁሉን ያጠቃልል ስርዓት ነው يتناول مظاهر الحياه كلها የህይወትን ኩልሃ የህይወትን ሁሉን ዘርፍ የዳሰሰ ዲን ጫማ ስለብስ ذكر አለ ኮስ ስለብስ ذكر አለ ሽንት ቤት ስትገባ ذكر አለ ስትወጣ ذكر አለ ያለከው የህይወት ዘርፍ የለም መኪና ላይ ስትወጣ ምን ትላለህ አንተ ጉዞ ልትሄድ ወይም ከቤት ወጥተህ ታክሲ ስትሳፈር ቢስሚላህ በአላህ ስም አልহামዱሊላህ ምስጋና ለአላህ ይድረሰው سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ይሄም መጓጓዣ ገራልን ጌታ የተመሰገነ ይሁን እኛ ቻዮች አልነበርንም ወኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን መመለሻችንም ወደ አላህ ነው ትልና አልহামዱሊላህ 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 ሶስት ትላለህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሶስት ትልና ከዛሬ ምን ትላለህ اللهم አንተ ጌታዬ አላህ እኔ ظلمت نفسي በድያለሁ فاغفر لي ማረኝ فانه لا يغفر الذنوب الا انت ካንተ ውጭ እኮ ወንጀል የሚመር የለም ትላለህ መኪና ላይ ስትቀመጥ ይሄን ሲል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶቹ ምን ይላል ዓሊመ ዓብዲ አነ ለሁ ረብ يغفر الذنب ባሪያዬ የሚምር ጌታ እንዳለው እኮ ነው እንዲህ ያለው ወሽሂዱኩም ያ መላእክቲ እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኒ ቀድ ገፈርቱ ለ ወንጀሉ ምሬዋለሁ ጌታ አለኝ ብሎኝ እኮ ነው ይሄን ዱዓ ያደረገው ይህ ዚክር ያደረገው ምሬዋለሁ ምስክር ሁኑኝ እኔ والله አንድ اظنه رجل من الصالحين አንድ ወንድሜ ልክችን ሐዲስ ሲሰማ ቤቱ ወጣን ያለ ምንም ጉዳይ ታክስ ካንድ ቦታ ተሳፍሮ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ ምንም ሐጃ የለውም ምንድነው ንያው እቺን ዱዓ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲምረው ብቻ ያ አላህ ሁሉም ጋር ዚክር አለ የምታደርገው ጉዞ ቆይተ ወደ ቤት ስትገባ ምን ትላለህ አይቡነ ታኢቡነ ዓቢዱነ ለረቢና ሐሚዱን የተወበትን የተጸጸትን የተመለስን ለአላህ የተገዛን ስንሆን ለጌታችን ያመሰገን ስንሆን ተመለስን ትላለህ ወደ ቤት ስትገባ እኮ አፈር ቆይተ ስትገባ እቺን ዱዓ ነው የምትለው ለምንድነው እቺ የሚባለው አሉ ዑለማ ለምንድነው የተመለስን የተጸጸትን የተወበትን ስንሆን የምትለው አሉ አንተ ከጉዞ ቆይተን የመጣው ስትመለስ ቤት ስትቀላቀል አዲስ ምዕራፍ የህይወት ምዕራፍ ልትከፍት ነው በተውባ ነው የምትከፍተው አዲስ ህይወት ልትጀምር ሌላው ምንድነው ንፋስ ሲነፍስ የሚባል ذكر አለ መብረቅ ሲያጉረመርም የሚባል ذكر አለ ዝናብ ሲዘንብ ጨረቃ ስታይ ذكر ብዙ ነው እስኪ አንዱ ልጠቁማችሁ ንፋስ ሲነፍስ ምን ትላለህ اللهم اني اسالك خيرها الله ወይ እኔ ኸይሯን ጥሩዋን ነገር ከዚህ ንፋስ ጠይቃለሁ وخير ما فيها ወስተካከፈችው ጥሩ ነገር وخير ما ارسلت به ከተላከችበት ጥሩ ነገር እጠይቃለሁ واعوذ بك من شرها ካዘችው መጥፎ ነገር ባንተ ተጠበቃለሁ وشر ما فيها ወስተካከፈችው መጥፎ ነገር وشر ما ارسلت به ከተላከችበት መጥፎ ነገር ተጠብቀኝ ዘንድ እለምንሃለሁ ትላለህ ንፋስ ሲነፍስ ምን ነው ንፋስ ለኸይር ልትላክ ትችላለች ለመጥፎ ልትላክ ትችላለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وارسلنا الرياح لواقح ይላል وارسلنا الرياح بشرا ንፋስን ብስራት አርገላክና ትላለች ለኸይር ትመጣለች ለቅጣትም ልኳት ያጋል ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا ንፋስን እንደ ጥይት የምትምዘገዘግ ላክንባቸው ያጠፋቸው ለዓድ ህዝቦችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከባድ ንፋስ ያጠቃቸው ስለዚህ ንፋስ ታይ ምን ትላለህ ጌታዬ ከሷ ጥሩ ነገር ለምንሃለው ከመጥፎ አጠብቀኝ ትላለህ ሌላ ወደ መስጊድ ስትለው ስትሄድ የሚባል ذكر አለ ምን ትላለህ اللهم اجعل في قلبي نورا ጌታዬ አላህ ከቀልቤ ላይ ኑር አድርግ وفي لساني نورا ملاسم لي واجعل في سمعي نورا
ከጆሮ ከማዳመጫዬ ላይ ኑር አድርግ ወجعل في بصري نورا አይኔ ላይ ኑር አድርግ وجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا ከፊቴ ከኋላዬ ኑር አድርግ አላህ وجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا ከበላይ ከበታች ኑር አድርግ ያ አላህ اللهم اعطيني نورا نور ستاي اللهم اجعلني نورا اني راسي نور ادرغي سوي ወደ መስጊድ ስድ ያወራህ አይደለም ተደው ይሄን ይያልክ ነው اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا ذكر ይያልክ ተደው እስልምና ያልዳሰሰ ህይወት ተጨባጭ የለም እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታቸው ሰው እስላም ውስጥ ያለው ይሄን ይያልክ ነው ተደው መስታይ ስታይ የሚባል ደግሞ ذكر አለ መስታይ ስታይ መልክን ስታይ ያበጠርክ እንዲ የለባበስክ ሊሆን ይችላል እንትላለ اللهم ትላለ የሚያምረው መልክን እንዳይ كما حسنت خلقي حسن خلقي ጌታዬ ሆይ አካለ ተፈጥሮዬን እንዳሳመርከው ስነ ምግባሬን አሳምረው ትላለ محمد الغزالي زمن ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ فن الذكر والدعوه والدعاء የሚባል አንድ ኪታብ አለ እዛ ላይ ምን ይላሉ እያንዳንዱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጓቸው ዚክሮች ከበስተጀርባ የሚያመላክቱት መልእክት አለ ሰውየው መስታየት መልኩን ሲያይ አቤት ሳምር እንዴት አምራለሁ ሸል እንዲያይልም ምን ሚለው ምንድነው አላህ ወይ እንዲሁ በቴ እንዳሳመርከው ስነ ምግባሬን አሳምር ሴቷም ጸጉርሽን ወበስሽን ስታይ ጌታዬ እንዲሁ በት እንደሰጠኝ ስነ ምግባሬን ምንነሳው ልክ ሌላ የምታደርገው ዱዓ አለ መስታይ ሲባል ስታይ የሚደረግ ዱዓ አለ እስላም ውስጥ እና ብዙ ነው እኔ ግን የምጠቁማችሁ ሰፈር ለምትሄዱ ሰዎች ጉዞ ስትወጡ እቺን ኪታብ ተጠቀማላችሁ ኢንሻአላህ የመንገደኞች ስንቅ ምትል ኪታብ አለች ርካሽ ናት ገበያ ላይ እቺ ሙሉ ስለ ጉዞ ያዘ ብዙ መረጃ ይዛለች እቺን ተጠቀማላችሁ ሌላው እስካሁን ለነገዝኳችሁ ዚክሮች ደግሞ ሒስኑል ሙስሊም እቺ ኪታቦችን መጠቀም ይኖርባቸዋል ምን በዚህ ባለኛ አጭር ሰዓት አንድ ሰዓት ቢሰጠኝ መጨረስ አልችልም ኢንሻአላህ አሁን ደግሞ እና የነጥብ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ثمرات الذكر የዚክር ትሩፋቱ ምንድነው አንድ ሰው ዚክር በማድረጉ ምን ይጠቀማል ዱንያም አኺራም ላይ اولا የመጀመሪያው ዚክር የሚያደርግ ሰው الذكر يزيل الهم والغم والكآبة والضيق عن الصدر ذكر ልቡስ ያለን ጭንቀት መጠበብን ይፈውሳል ተጨንቀት ተጠበ ذكر መታደርግ ከሆነ ውስጥ ያለ ጭንቀት ይለቅሃል ويجلب الفرح والسرور والاطمئنان والسكينة በመትኩ ምን ይተካልሃል ሰላምን መረጋጋትን ذكر ይቀይርልሃል ذاكر ከሆንክ يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من إلال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا النزامنوا مؤمنانوش وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله سبحانه وتعالى بما استوس لباتشو يرقاقال ألا الله سبحانه وتعالى أواج ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر بما أدرك لبونا يسكنال وستك جنكت يلاككال إيه كذكر عند سو ዱንያ ላይ ذكر በማድረጉ የሚያገኙ የመጀመሪያ ፍሬ ነው ጭንቀት ተጠበ ذكر ስታርግ ይለቃል ذكر ይሄ ነው አንደኛ ማይመጣለ ثانيا ሁለተኛ الذكر يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان ذكر ምላስን እንዳያማ ስራ ያስዘዋል ذكر የሚያደርግ ሰው ማሚያው ቦታ ስራ ስለያዘ ማማት አይችልም ነገር ከማዋሰድ ከማማት ከመዋሸት ከመላስ ወለምታዎች ባለፈው የተናገርነው ነጥብ ከመላስ ወለምታ ይጠብቀሃል የምታማበት መሳሪያ ስራ ስለያዘ የምታማበት መሳሪያ ይኖርሃል اذا الذكر يشغل اللسان ملاسن بيزي ያደርገዋል ሶስተኛ የذكر ጥቅሙ الذكر يجلب الرزق رزقህን ያሰፋልሃል ذاكر ሰው رزقን الله سبحانه وتعالى ካላሰበው ነው የሚያመጣለት ويرزقه من حيث لا يحتسب على النبي صلى الله عليه وسلم ካላሰበው ይሄ ذاكر استغفار የሚያበዙ ሰዎችን الله سبحانه وتعالى ካላሰቡት ነው የሚረዝቃቸው رابعا አራተኛ الذكر يفرج الكربة ذكر ከጭንቀት ከጥበት ያድናል አንተ ذاكر كونك በተለይ ዑለማ ምን አሉ خاصة اذا كان العبد يذكر ربه في السماء በተለይ በይበልጥ ዚያን ባሪያ አላህን ጭንቀት ውስጥ ከመግባቱ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر የሚያደርግ ከነበረ ጭንቀት ውስጥ ሲወድቅ አላህ ያድነዋል ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
አብዱላህ ኢብኑ አባስን እጁን ያዙና ያ ጉላም ኢኒ ኡዓልሙከ ከሊማት ብለው ሐዲሱን ከዘረዘሩለት በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ተዓረፍ ኢለላህ ፊረኻ ያዕሪፍከ ፊሽዳ። ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር በሰላም ጊዜ ተዋወቅ፣ ስትጨነቅ ውጥረት ውስጥ ስትገባ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያን ያስታውሳል። በሰላም ጊዜ አላህን አስታውሰው አለ። ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ ሆነች ሀገር ነብይ አድርገው ዳዕዋ እንዲያደርጉ ልኳቸው ነበር። ሙፈሲሮች ምን ይላሉ? እነ ዩኑስ ዳቀ ሰድረን በተክዚብ ቀውሚሂ፣ ህዝቦችን ለብዙ ዓመት ዳዕዋ ቢያደርጉም ሊሰማቸው አልቻሉ። ተጨነቁ። በእነሱ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይዘውት በመጡት መመሪያ መካዳቸው አስጨነቃቸው፣ አስቆጣቸው። ፈአንዘረኩም ቢዐዛብን ቀሪብ፣ ቅርብ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስጠንቅቋቸው ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም ወጋደረ መግዱበን ሊአነሁም ከዘቡህ፣ ስለዋሹት ስላስተባበሩት አገሪቱን ለቆ ወጣ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲወጣ ግን አላዘዛቸውም ነበር። فقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة، ከዛም ይሄ ቁጣ የነዳቸው ወደ አንድ ወንዝ ዳርቻ ይሄዳሉ። ከዛም በሰው የተሞላች መርከብ ላይ ሲደርሱ አብረው ይሳፈራሉ ከዛ ጋር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምናል ኢዝ አበቃ ኢላ الفلك المشحون፣ ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም አላህ ሳይፈቅድለት ከአላህ ኮብልሎ በሰው ወደ ተሞላች መርከብ ላይ ወጣ። መሽሑን ማለት በሰው የተሞላች ማለት ነው። ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም ከዚህ መርከብ ላይ ወጥተው ሲሄዱ فجاء الموج من كل مكان፣ ማዕበሉ ከቀኝ ከግራ መርከቢቱን ያናውጣት ገባ። فقال الملاحون፣ የመርከቡ ሹፌሮች ምን አሉ? ها هنا عبد أبق من سيده، ከኛ መሃል ከጌታው ሸሽቶ የመጣ ከሰይዱ ከጌታው ሸሽቶ የመጣ ባሪያ አለ። እኔ ልምድ አለኝ አለ የመርከቡ ሹፌር፣ ልምድ አለኝ። ከጌታው ሸሽቶ የመጣ ባሪያ ካለ መርከቡ እንዲህ በማዕበል ይናጣል። ስለዚህ ምን አለ? ሁላችን ከምንሰምጥ ነጃ ለመውጣት ካለንበት ጭንቀት ሰላም ለመውጣት እጣ እንጣጣልና እዛ ሰው ላይ ደርሷል ያን ሰው ወንዝ ውስጥ መጨመር አለብን ብለው ተስማሙ። እጣ መጣጣል ተጀመሩ። ሲጥሉ ነቢዩላህ ዩኑስ ጋር ወጣው። እንዴት ብለን ጥላቸዋለን? ነብይ ናቸው አለ ህዝቡ ሲል ሁለተኛ መሳ ሶስተኛ መሳቸው ጋር ሄዳ ይወጣል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ፈሳሀማ ፈካነ ሚነል ሙድሐዲን፣ ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም እጣ ተጣጣለ ከተሸናፊዎች ነበር። ያኒ ሚነል መግሉቢን፣ ከተሸነፉት ነበር። ነቢዩላህ ዩኑስን ይዘው ውሃ ውስጥ ጨመሯቸው ወርውረው። ልክ ውሃ ውስጥ እንደወደቁ فبعث الله حوتا عظيما، الله سبحانه وتعالى ከባህሩ ውስጥ ትልቅ አሳ ነባሪ ላከና እንዲውጣቸው አደረገው። وأمر الله تعالى ألا يأكل له لحما ولا يكسر عسما، الله سبحانه وتعالى من قالوا ስጋቸው እንዳትበላው አጥንታቸውንም እንዳትሰባብሩ። فليس لك برزق، ይሄው የከተተለው ሰው ላንተ ምግብህ አይደለም አለው ለዛ አሳ ነባሪ። ይሄ አሳ ነባሪ ውጧቸው ዝም አለ። ነቢዩላህ ዩኑስ እዛ ጭንቀት ውስጥ ነው ተጨነቁ። 3 ቀን አደሩ ይላሉ ሙፈሲሮቹ። ኋላ ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተጣሩ። فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالوا علماء من ይላሉ ከሶስት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ከሶስት ጨለማ ስር ሆኖ ነው አላህን የተጣሩ። ወናዳ ፈናዳ في الظلمات የተባለው 3 ጨለማ ነው። የአሳ ነባሪው ሆድ አንድ ጨለማ፣ የባህሩ ሌላ ሁለተኛ ጨለማ፣ ሶስተኛ ሌሊት ነበር ዱዓ ያደረጉት። በሶስቱ ጨለማ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጣሩ። ካንተ ውጭ ሌላ ጌታ የለም። እኔ ኩንቱ ሚን الظالمين፣ እኔ ነፍሱን ከበደሉት ውስጥ ነኝ ማሬ ጌታ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال فاستجبنا له እሻለው ونجيناه من الغم ከነበረበት ጭንቀት አዳነው ይላል። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ አያት ላይ ሲናገር ስለሱ ምን አለ? فلولا انه كان من المسبحين، ነብዩላህ ዩኑስ እኮ ከዚህ ጭንቀት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጠሩ ተስቢህ የሚያደርጉ ባልነበሩ ኖሮ ለለቢሰ في بطنه الى يوم يبعثون፣ እስከ يوم القيامه ድረስ ሆዱ ውስጥ አሳው ሆዱ ውስጥ በስብሶ ይቀር ነበር። ግን ከዚህ በፊት የማን ነበር? እኛን የሚያስታውስ ባሪያችን ነበር። يقول علماء مفسروش من يلالو حتى أن الملائكة قالت لك نبي الله يونس فنادى في الظلمات ጨለማ ውስጥ ነው ዱዓ ሲያደርጉ መላእክቶች ድምጹን ሰሙት። ሰማይ ዓለም ላይ ሲያስተጋባ ድምጹ
ሰማይ ቀበሌ ላይ ሲያስተጋባ قالت መላእክቶች ምን አሉ ጌታችን صوت معروف ምናቀው ድምጽ ነው የሰማነው من عبد معروف ከታወቀ ባሪያስ ዘንድ የመጣ ድምጽ በሰላም ጊዜ ሳይጨነቅ ዱዓ ኸይር ስራ ሲልክ የነበረ ሰው ነው ምናቀው ድምጽ ነው ያ ረብ الله سبحانه وتعالى من قال فاستجبنا له الشالنا ونجيناه من الغم كنبربت ጭንቀት አዳነው وكذلك ልክ እንደዚሁ ننجي المؤمنين ምእመናንን እናድናለን ዛኪሮችን የአላህ ባሮችን ጭንቀት ውስጥ ሲገቡ ድሮ የምንተዋወቀው አሁን እናድናቸዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ዚክር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ቀድመ እንድትተዋወቅ ያደርጋል ሲጨንቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደርስልሃል ومن ثمرات الذكر እንግዲህ ذكر ብዙ ነው ثمرو ፍሬው ابن القيم وابل الصيب የሚባል ኪታባቸው ላይ 100 ነው የቆጠሩት 100 አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ብቻ የሚጠቀማቸው እስካሁን 3 ላይ አይተናል የሚጠቀማቸው ወደ 100 ቆጥረዋል ابن القيم ሁሉም መጥቀስ አንችልም የተወሰነው እናያለን ذكر ان كثرة ذكر الله عز وجل امان من النفاق الله سبحانه وتعالى በጣም ذكر ማድረግ ከንፍቅና ሙናፊቅ ከመሆን ያጠራናል فإن المنافقين قليل الذكر منافقوች አላህን የሚያስታውሱት በጥቂቱ يقول الله عز وجل في المنافقين الله سبحانه وتعالى ስለ ሙናፊቆች ሲናገር ምን ይላል ولا يذكرون الله إلا قليلا አላህን ትንሽ ጥቂት እንጂ አያስታውሱት አላህን ትንሽ የሚያስታውስ ሙናፊቅ የንፍቅና ባህር ያለበት ማለት ነው وقال كعب من إلال من أكثر ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بتأم يستوس ذكر على جسو برئ من النفاق كان فقنا يتأرل ليلة وذكر تكم الذكر يقوي البدن أكال يتأنكر على الذكر ذكر أكالهن يتأنكر من فساو بتشاتكم على اللمال أكاله ينتكم ذكر سبحان ذكر متادرك هنا أكاله يبرتان تنكرنا متون عندي فاطمة رضي الله عنها ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና የቤት ስራ በጣም ስለበዛባት የሚያግዛት ኻዲም ፈልጋ ነበር ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና አንተ የአላህ መልእክተኛው ስራ በዛብኝ መጥረጉ መስራቱ እባክህ የሚያግዘኝ ሰራተኛ ስጠኝ አለቻቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤት መጡና ለእሷና ለዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሏቸው ከዚህ ተሻለ አላስተምራችሁም እንዲያሉ ከመተኛታችሁ በፊት አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብህ አላህን ተስቢህ ታደርጋላችሁ 33 ጊዜ አልহামዱሊላህ 33 ጊዜ ትላላችሁ 34 ጊዜ ደግሞ አላሁ አክበር ትላላችሁ በድምሩ 100 ጊዜ ፍራሻችሁ ላይ ከመተኛችሁ በፊት ይህን 100 ጊዜ ትላላችሁ ኢነሁ ኸይሩን ለኩም ሚን ኻዲም ይህ ከሚያግዛችሁ ሰራተኛ የተሻለ ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ ወንድሜ መርካቶ ውስጥ ስራ በዝቶ በመጥቶ ወንድሜ ዚክር ማብዛት አለበት ከመተኛት በፊት እቺ ዚክር ለመተኛ ቀን በዛ ፀሐይ በርተተ ትውላለህ ሹፌሩነ በረሃ የምታቆራርጥ ወንድሜ ቤቱ ስራ የሚበዛብሽ እናቶቼ እህቶቼ ይሄን ዚክር ማለት አለብን ቢሮ ውስጥ የስራ ጫና የሚበዛብ ወንድሜ ይሄን ዚክር ማለት አለብን 33 ጊዜ ሶስቱንም ብለት 34ኛውን አላሁ አክበር ትላለህ ቁዋ ታገኛለህ ኃይል አካልህ ይበረታል ይህ من ثمرات الذكر ليلة يذكر تكم الذكر هو غذاء القلب وقوته يا قلب مقبول الذكر لبه ذكر كالا جنيه يموت بحال يقول ابن القيم وابن الصيب من بار كتابات شو من قالوا دخلت مرة على أستاذ ابن تيمية عندي وده أستاذي وده استماري ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية زند قبوا يلالو رحمه الله من علي فقال لي برو علي الذكر للقلب كالماء للسمك ذكر لمؤمن قلب ويم لقلب للب وها لأسا يسفلقوني على يسفلقون أسا وها يطاندو من دميون كلها تتاكالاجو يموت على دلم دي أسا قلب ذكر كاتا يموت نقبون يقول ابن القيم عيزو من الالو دخلت عليك مرة بعد صلاة الفجر فوجدته يذكر الله عندي ولد الشيخ ابن تيمية كصبحي صلاة بهلا صبحي صلاة كتسجد بهلا قبو فوجدته يذكر الله الله أن يستوس ذكري يا درجة جنواتشو
فتركته وعدت بعد ساعات فوجدته يذكر الله كتوسن ساعات بኋላ ስመለስ አሁንም ذكر ያደረጉ ነው ابن تيمية ففعلت ذلك عدة مرات بتدጋጋሚ ይሄን አደረኩ فوظل يذكر الله حتى انتصف النهار ابن القيم ምን ይላሉ ስመለስ አሁንም ذكر ያደረገ ነው حتى انتصف النهار የቀኑ ግማሽ እስኪሆን ድረስ ابن تيمية ذكر ያደረጉ ነው شيخ الاسلام ابن تيمية فنظرت اليه متعجبا ተገረምኩና ابن تيمية አተኩር ያየው እንዴት ከሱብሂ ጀምሮ ለዙሁር ምንም እስከማይቀረው ድረስ ذكر ያደርጋሉ فنظر اليه ابن تيمية تكبر ያየኝና فقال ብሎ አለ هذه غدوتي ይህ ምግቤ ነው አለኝ ولو لم اتغدى سقطت قوتي ምግቤን ያልበላው ዶን ኃይሌ ይወድቃል ኃይል አይኖርም ابن تيمية በዘመናቸው ትልቅ እስላማዊ ዳዕዋ ነውጥ ያደረጉ ሰው ነበሩ በቀን ውስጥ የሚገጥማቸው ብዙ የዳዕዋ ውጣ ወረዳለ ለዛ ምግቤ ነው አሉ ابن تيمية ይሄን ካልወሰድኩት ኃይሌ ይሽመደመዳል ይወድቃል ስለዚህ ወንድሜ መንገር ለአይነህ መስበር ያቃተ ወንድሜ ذكر ኃይል ይኖራል ልብ ኃይል ይኖራል አብዛኞቻችን ቅራአት እንጀምራለን መጨረስ አንችልም ለምን ልባችን ምግብ ያንሰዋል ያስጠላል ቅራአት መቅራት አቋርጠዋል መንገር ላይ አይነ መስበር እንድትችል በዳዕዋ ላይ ቋሚነት በጀመርከው ቅራአት ላይ በዘላቂነት እንድትቀጥል ልብ ምግብ ማግኘት አለበት አሊያት ኃይል አይኖርህ ቀልብህ መመገብ መቻል አለበት እንግዲህ ابن تيمية ማለት የሰለፊይን ዳዕዋ ሙቭመንት አንቀሳቀሱ የጀደዱት ያስተካከሉት የሚባሉት ابن تيمية ናቸው የሰለፊይን እንቅስቃሴ ህይወት የዘሩበት ሼክ ማለት ሼኹል እስላም ابن تيمية ናቸው በቀን ውስጥ ቀኑ ከሱብሂ ጀምሮ ቀኑ ግማሽ እስኪሆን ድረስ አላህን ذكر ያደርጉ ነበር ولكن وللاسف الشديد الذين ننتسب الى مدرسته ولا نذكرون الله الا قليلا الله سبحانه وتعالى هون سلفينا من الزوج اللهን እንዴው ትንሽ እንጂ አናስተውሰው ሼኹል እስላም ابن تيمية እንዲህ ነበሩ እና ذكر ምንድነው غذاء القلب وقوته የልብ ምግብ ነው ሌላው የذكر ጥቅም الذكر يلهم العبد الشهادة عند الموت ሌላው የذكر ጥቅም ምንድነው ባሪያን አንድን ሰው ሊሞት ሲል ሸሃዳን ያስታውሰዋል والله የሞት አፋፍ ላይ ስንሆን በሞት ጭንቀት ውስጥ ሆነን ሸሃዳን ማስታወስ ከባድ በሞት መጨመቅ ስር ሆነ አላህን ማስታወስ ያኔ ከባድ ነው والله ذكر የሚያበዙ ሰዎች ያኔ ሸሃዳን እንዲያስታውሱ አላህ ያደርጋቸዋል يقول العلماء من ይላሉ الناس يموتون على ما عاشوا عليه የሰው ልጆች የሚሞቱት በኖሩበት ሁኔታ ላይ ነው ذاكر ከነበርክ ذكر ያረክ ነው የምትሞተው ዘፋኝ ከነበርክ እየዘፈንክ ነው የምትሞተው ويبعثون على ما ماتوا عليه የሰው ልጆች ደግሞ የሚቀሰቀሱት የውመል ቂያማ በሞቱበት ሁኔታ ነው አንተ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ተልቢያ ያደረክ ለበይክ اللهم ለበይክ ያልክ ከሞት ግዛው ተረግጠ የውመል ቂያማ ለበይክ اللهم ለበይክ ያልክ ነው የምትነሳው እንደማማተም አንተ ዱንያ ላይ ሸሂድ ሆነ በአላህ መንገድ ጂሃድ ወጥተህ ስትታገል ደም ፈሶ ሞተ ከሆነ የውመል ቂያማ ደምህ እንደ ሚስክ እየሸተተ ይነሳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጆች የሚሞቱት የዱንያቸው ፍጻሜ ሲኖሩበት እንደነበረ የሚቀሰቀሱበት በሞቱበት ሁኔታ الزمن القادم የሚል አንድ ሪሳላ ላይ መጪው ዘመን የሚል አንድ ደብዳቤ ላይ አንድ ትራፊክ የመኪና ፍጥነትን የሚቆጣጠር አንድ አረብ ሀገሮች ውስጥ የሚቆጣጠር አንድ ትራፊክ ይህን ታሪክ ዘገበው ለእናንተ አካፍላችኋለሁ يقول አንዴ يعني የተለመደውን ስራዬን ቆሜ እየሰራው ያለ فكان شخص يسير سيرا عاديا عند مكينة እንዲሁ ረጋ ብሎ የሚሄድ መኪና ነበር فتعطلت سيارته في الطريق يسوي መኪናው ተበላሸበትና ወርዶ ለማስተካከል እንደወረደ فآتت جاءت سيارة مسرعة وارتطمته من الخلف ከኋላ መጣችና አንዲት መኪና ወጣችበት ወደቀ ተገጨ ይሰው سقط مصابا إصابات بالغ ከባድ ሆና ወደቀ ይሰው فحملناه معنا في السيارة إنيا مروطنا نسانونا مكينا لي سكرنا هيلج شاب متدين يبدو ذلك من مظهره لجل سنايو قنا لقا وطاتنا
የአላህ ባሪያ መሆኑ ፊቱ ላይ ያስታውቃል ጺሙ ሙተደይን ፊቱ ያበራል የኢማን ኑር ይታይበት ነበር عندما حملناه وسمعناه يهمهم ልክ አንስተን አምቡላንስ መኪና ላይ ስንጭነው ይህን ወጣት አብረነው ስንሳፈር የሆነ ቃል يهمهم ይናገር ነበር فلم نميز ما يقول ميلون قل مردات الشالم نبرة ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا نقرقن مكينا وسط أدرقنو كقولنا إنا قوادنيا ترافيك أبرن كقولنا ما يرسن جمر ليت يعلم يامر دمس مسمات جمرنا إنه يقرأ القرآن الله أكبر قرآن يقرأ نبريه ودات بصوت الندي بم يامر دمس قرآن يقرأ نبر سبحان الله بطعم قرمال لا تقول هذا مصاب عندما يتمتع عند الزعي مثلهم والدم غطى ثيابه دم لبس اندال أكالاتنا البسوتال وتكسرت عظامه أطنت دق وتسبابرال بل هو على ما يبدو على مشاركة الموت لك وتفسر بل موت عفاف لي عندنا مثله ولكن استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن قرآنا በሚያምር ድምጽ መቅራት ጀመረ ሞታፋፍ ላይ ያለ ወጣት በጣም ተገርመን ማየት ጀመርና فجأة ትንሽ እንደቆየ ሰከት ሰጣለ التفت الى الخلف ودوال زر بي سملكته فاذا هو رافع اصبع السبابه يتشهد እጁን እንድቻ አድርጎ አንስቶ ሸሃዳ ያለ ነበር اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا أي رفعة هذا يا أخي سبحان الله كزام سد على ابني وطاتنا لمست يده وقلبه وأنفاسه لا شيء እጁን እጄን ከውት ደረቱን ዳሰስኩት ምንም የሚንቀሳቀስ ነገር የለም ከትፋረከ الحياة الدنيا ለቆ ወጥቶ ነበር ይወጣት سبحان الله نظرت إليه طويلا بزوت أتكري وضع تقرم يتملكتكت سقطت دمعة من عيني كاينين بابرقف جمرا انطلق زميلي في البكاء قدنيا ينبو مقوم على شالم لكك ومالك أسجمرا اندي بلو قرآني كرسيت وصلنا إلى المستشفى هوسبيتال من درسنا أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب سلزي وطعت هنيتا ያገኘነውን ሰው ሁሉ ነገርናቸው الكثير تعثروا አብዛኞቹ ልባቸው በጣም ተነካ صرفت دموعهم እንባቸው መውረድ ጀመረ احدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه አንደኛው ታሪኩን እንደሰማ ተገረመና ይሄን ያላህ ባሪያ እጅ ግንባሩን ለምስመው ብሎ ሳመው الجميع اصروا على الجلوس حتى يصلى عليه አብዛኞቹ ሰዎች በቃ ሳንሰግድበት እዚህ ከአላህ ባሪያ ላይ አነድማሉኝ ይላል اتصل أحد الموظفين بمنزل المستشفى كزام كهوسبيتالو سراتيوچ ውስጥ አንዱ ወደ ቤተሰብ ደወለና ወንድሙ መጣ كان المتحدث أخاه የሚናገር ወንድሙ ነው ይሄን ታሪክ قال انه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الواحدة في القرية ይወጣት ሁሌ ሰኞ አንዲት ገጠር አካባቢ አያቷ አለች እሷን ሊዘይራት ይመላለስ ነበር كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين ذات شاغر ውስጥ ያሉ ምስኪኖችን የቲሞችን ባል የሞተባቸውን ሴቶችን ይሄድ ይረዳቸው ነበር كانت تلك القرية تعرف ያቺ ከተማ ታውቀው ነበር ይሄን ወጣት وهو يحضر لهم الكتب والأشرطة ለዛች ሀገር ሰዎች ሁሌ ሰኞ ካሴቶችን መጽሐፎችን እየወሰደ እሱ ነበር የሚሰጣቸው وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر ሁሌ ወደዛች ሀገር ሲሄድ መኪናው ሩዝ ስኳር ምናምን ሞልቶ ነበር የሚሄደው لتوزيعها على المحتاجين ለችግረኞች እዛ ሊበትንላቸው حتى حلو الأطفال كان لا ينسى ከረሜላ እንኳን ለዛች ሀገር ህፃናቶች አይረሳም ነበር ሁሌም ታዲያ ሰዎች አንተ የዚህን ያህል ጉዞ ትመላለሳለህ እንዴ ብለው ለሚተቹቹ ሰዎች ሐሳብ ለሚሰጡ ሰዎች ይመልስላቸው ነበር ምን ይያለ ይመልሳል እንي استفيد على طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته እኔ እኮ ወደዚች ሀገር በመመላለሴ በረጅሙ ጉዞ ውስጥ ቁርአንን ለማሐፈዝና
ቁርአን ሙራጃዓ ለማስታወስ ተጠቀምበታለሁ ወሰማዒ አሽረጠት ናፊዓት የሚጠቅም ሸሪጦች ሙሐደራ ሰማበታለሁ እንደኛ ሙዚቃ ከፍቶ አይደለም የሚሄደው واني لا احتسب عند الله كل خطوه اخطوها ይሄ ሁሌ ጎማ የሚሽከረከረው መሽከርከር ከአላህ ዘንድ አጅር አገኝበታለሁ ቢ አምናለሁ ይለን ነበር እያለ ወንድምየው ነገረናል ትራፊኩ ምን ይላል يقول ترافيك من الال كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج حياتي لك بما أبل اندمتنات مركب الزازا يواتتك نبرك الال تتكاذفني الحيرة في كل اتجاه موال لك هلو أكتاجع وري نبرا وكنت بعيدا عن الله كالله سبحانه وتعالى يراك نبرك فلما صلينا على الشاب ودفناه وطعتنا قبر ላይ ከተነው በሰገርንበት ጊዜ واستقبل اول ايام الاخره እሱ የአኺራን የመጀመሪያን ቀን ሲገናኝ استقبلت اول ايام الدنيا እኔ ዱንያን የመጀመሪያን ቀን ተገናኘው تبت الى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለስኩ عسى ان يعفو عما سلف الله Subhanahu Wa Ta'ala ያሰለፍኩትን ይመረኝ ዘንድ وان يختم لي بخير ይሄን ወጣት አማማቱ እንዳሳመሩ በخير ይወስደኝ ዘንድ الله سبحانه وتعالى يتماسن توبتي تسسچي الدنيا يمجمرين كان جمر كلاب برسالة لطيفة بعنوان الزمن القادم ماجو زمن بميل رسلي يترافق نوت عليكم يذقبوا اهتوج الناتوج ياباتوج والله يمجمر الرشان شهادة ما يتكبر اهم ملاساتي الذكر يعلمدك هنا كقرآن قال نورنا كهنا يعني يمتعلم والله يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لي من دنميلو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله سبحانه وتعالى يسأنات شوال الذين آمنوا النزان يأمنوا تنسوج بالقول الثابت بتككلين وقال يسأنات شوال في الحياة الدنيا زج دنيا لي وفي الآخرة أخرم لي قيل من تبلع سيفسر أي عند الموت وعند الحساب سوية وسيموتنا يوم القيامة لحساب سكر الله سبحانه وتعالى بونتين يوقع العسانات شو الله نزاني أمانوتن ذاكروتشن عابدوتشن شهادة دلوني سنات ستات شو الله سبحانه وتعالى تزي الناتوش هتوش وندموش ذكر قامنور مشال اللب كل ملاساتشن كذكر مراك مبوزني اللبتم إن شاء الله ليلة ويذكر تقم ينير الوجه والقلب ويكسو صاحبه مهابة وجلالة ليلة ويذكر تقم ينير الوجه فيته يابروال نور لبسال فيته والقلب لبهم وسته يبرال ويكسو صاحبه يذكرون بالبيت من يدرقوال مهابة وجلالة يقرما موقس لبس كابا لبسوال نتذاكروش قنا ستحجو الله انت استوصل كرما موقس علاجو كالناس فيت مكاباطر يكون لهم يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية سل ابن تيمية سيناقر كابن تيمية فيت عند سو وشت بالناقر يتشلم نبر شيخ الإسلام ابن تيمية فيت عند سو وشت لمن ناقر يدفرن حيباتشو قرماتشو أسفر نبر ذكر إهين يلا بسال قرما لك ألا لا دله قرما يسطح لذكر ليلة ويذكر تكم الذكر علاج لقسوة القلب ذكر للب دركة مجهاليتني لباوني درك العنداني صلاة التفتيلة انبيلال ذكر أبزا ذكر ستابزا وسط قلبه دركة لكوان جاء رجل إلى حسن البصري عند سود حسن البصري متعنا من على الشو رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة أنت إمام على الشو لبي وسط دركة هاجيني على الشو حسن البصري من قالوا قال أذبها بذكر الله تاليا ذكر درجة على الزباتة قالت حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من الآن إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مرضنا يتم من جزيد تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درج الندن نبر نقرقنا عندنا ذكر ننتونا فننتكس صبر الرب لنود كعلن لباتشن درج عليلا ليلاو يذكر تكما من ذكر الله ذكره الله يستوس الله يستوسه بلاچو يذكر نطب ازي ላይ ነው ከذكر ከመና ተርፋቸው ትርፎች ውስጥ በላጩ ይሄኛው
قال تعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فاذكروني أستوصي أذكركم أستوصاكم عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا ملكام سرا يسرى من ذكر أو أنثى سيتم هنا وند وهو مؤمن السوء مؤمن هنا بالله يمن سيون فلنحيينه نانور لنا على حياة طيبة دسمي يرقات حيوتنا نروالنا حياة طيبة مكرا ችግር ሊፈራረቅብህ ይችላል ግን ዱንያ ላይ ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ ማንም የማይኖረው ጸጋ በጸጋ የሚጣቀሙ ሰዎች የማይኖሩትን ህይወት ዱንያ ላይ ትኖራለህ يقول ابن القيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسانك له جزاء مؤجل ولا بد لدق سرا الدنيا ላይ ከአኺራ በፊት የምታገኘው ጥቅም አለ በደግ ስራ ምን ዳለህ ዱንያ ላይ የምታገኘው يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من يلالو إن في الدنيا جنة الدنيا وسط جنة الليتشار آخرها سيب الدنيا وسط من لم يدخلها إذا الدنيا وسط يالقبا لا يدخل جنة الآخرة يا آخرة جنة هاي قبا بيان اللهم بالقرآن من دنمينهم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زي الدنيا لي أور ينبر سو آخر أمر أورنو بل أضل سبيلا مسمر يساتنو كزام بلي الدنيا لي يدستا هيوت يجنة هيوت بإيمان متاقينيون يركعتا هيوت كال نورك آخر عليهم جنتات أنت كم يقبط على الله زيو يتاوقال زي دنيا لي مسمر هيوت على ذاكروج إين هيوت نومينوت هيوت حياة طيبة مالت دمو عربيان مجلس لي كتشبله عربيان مجلس لي كتشبله روزي يبله ዲሽ ያየ መኖር ማለት አይደለም ችግር መከራ የተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ የተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማያመጣስተው ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ ሽሮ በላህ ደሮ በላህ አንተ ደስተኛ ነህ በህይወት ውስጥ እርካታ ይሰማዋል وقال لي مرة ይላለው ابن القيم ما يصنع اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኛሉ ጠላቶች አንገላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙ ኢብኑ ተይሚያ ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩብኝ ይችላል ጭራሽ ሁሉ ሊጎዱኝ አይችሉም አለው አነ ጀነቲ ወበስታኒ في صدري እኔ እኮ ጀነቴ አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው ውስጤ ቀልቤ ውስጥ ናት ان رحت فهي معي لا تفارقني የትም ቦታ በዳ አትለየኝም አብራኝ ነው የምትደው ጀነቴ ان حبسي خلوه ቢያስሩ ጠላቶቼ ደብድበው መታሰር ለኔ خلوا ይሆንልኛል ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድረግበት ቂያም الليل መስገድበት ቁርአን መቀራበት ቦታ ይሆንልኛል وقتل شهاده ቢገሉኝ ደግሞ ሸሂድ ነኝ በአላህ መንገድ ላይ ዲን ላስተላልፍ ስለ ሞትኩት ሸሂድ ነኝ وان اخرجوني من بلدي سياحه ደግሞ ካገር ቢያባረሩኝ ለኔ መናፈሻ ይሆንልኛል ካገር አገር እየተዘዋወርኩ ዳዕዋ ሰጣለሁ فسيروا في الارض አገር እየተዘዋወርኩ አያለሁ እንዴት ጠላቶቼን ሊጎዱኝ ይችላል አንድ ሰው ተጎዳ የሚባለው ጀነቱ ውስጥ ያለችው መቀማት ሲችል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ሰንሰለት መበጠስ ሲችል ይሄን ደግሞ ማንም ሊያደርገው አይችልም ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለኝ ሸሂድ ነኝ ቢያስሩ ይخلوا ይሆንልኛል ቢያባሩኝ ይጃት ነው ምዘው ይደስታ ህይወት ትኖራለህ ዱንያ ላይ ذاكሮች ይሄን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት وكان بعض العارفين يقول كصالحوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر ታስሮኮ እስር ቤት ውስጥ ደረቅ ተምር እየበላ ነው እንደሚለው ምን አሉ لو علم الملوك እኛን እኮ አሁን አስሮ የከተቱን ንጉሳኖች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታዩት ቢያቁ እቺን ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበር ማንም አይኖረው እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታ ህይወት ነው የምትኖረው የደስታዩ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ደረቅ ተምር እየበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الآخر ሌላኛው صالح ሰው ምን አለ አንዳንዴ በቀልቤ ደስ የሚል ህይወት ያልፋል ውስጤ እርካታ ተሰምቶት የሚያልፈኝ ወቅት አለ أقول بيلالو إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب የጀነት ሰዎች እኮ እኔ አሁን ያገኘሁት ያለሁትን ደስታ ያገኙ ከሆነ
በጣም ተመችቷቸዋል ማለት ነው የጀነት ሰዎች ሱብሃንአላህ ዱንያ ውስጥ ነው እኮ ይሰያል ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት የኢማን እርካታ አለ ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ አንዳንዴ በባዶ እግር መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ እኔ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወት ላይ ያልፋሉ እና ምን እላለሁ ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኙት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው ደስታው ላይ ያችሁ አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለህ ከመገረም የተነሳ ሰውየው እንዲህ ያሉ يقول ابن القيم يلالو وعالم الله يقال يلالو ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط أنا كابن تيمية يبلط يدستا ህይወት የሚኖር ሰው አይቻላቅም مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس እንደ ابن تيمية የሚታሰር እንደ ابن تيمية የኖሮ ችግር የነበረበት ሰው የለም ግን ይህም ሆኖ የደስታ ህይወት ነበር የሚኖረው وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا ይህም ሆኖ የታሰረው ሁሌ የችግር ህይወት የኖር ተሚያ ልባቸው የተከፈተ የደስታ ህይወት የሚኖሩ ነበር تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله ፊቱ በኑር ያበራ ነበር ሁሌ ደስተኛ ነበር ተሚያ كذا ابن القيم يزو من قالوا فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገባው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸው ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነትን ኑር ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فاتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለበት ሁሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መተውሰሙን አለበት ውስጥ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላደሮ ላንተ ምንም አይደለም ዱንያ ነገለቃ ተዳለ እስከዛ ድረስ ግን ደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት ሌላው የዚክር ጥቅም للذاكر تستجاب دعوته لذاكر دعوة طريو دعاء الله سبحانه وتعالى الشيء يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاثة لا يرد الله دعاءهم سوت شالو الله دعاءهم ما يملسوا الذاكر الله كثيرا الله بتعم يستوس ودعوة المظلوم يتبدل صوت الري كافر قابهون والإمام المقسط فتحوي بفتح ميمرا إمام مري نجوس بريزيدنت ميادرقو دعاء يملس يسوس تصور في دعاء كان نسوس بقدم تكتل مجمر يمان انتكتسو الذاكر الله كثيرا الله كل ذكر ميادرق الجن دعاء ينساتنا يملس حديث رواه البيحقي وحسنه الألباني سيلة بن الأشهم مبال عند من الصالحين كدقاق سوتشوس كان في بعض الغزوات كونه طورنت سيملس كجهاد سيملس من قر لي فما فرسوا يموتبتها ودك أني مدقرات ملكتنا سولي طيق الفلقم ثم قال الله نجونا نسانا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك قيتا يهوي ليلا سو ولا تولو لي من مسعدك الدنيا تدرقين أني كان توج ليلان سو ملمن تقلالونا ملمن بفلقوا أنت بتشان أنت ردانيال بعدو براح لينيال فأحيا الله فرسه إلى ابن كثير الله سبحانه وتعالى يموت وانفرس عسن السالة فركبه حتى إذا وصل أهله ينفرسيه قال لبمتنا بيته لسي درس فقال لغلامه لسرتن يومنا له فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونو لك فتانا لك أكو فرسنا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يتعصربت جمد فتو سيلكو فرسو كالله توسطنا موتوني نبر ودقو موتين الفرس شوف الله سبحانه وتعالى عندي دعاء استجابة لدرجة ذاكر دعاء ويملس من هو كل بكان وسط سنتشي ذكر سيري لمدى ملاس عندي الجنان الساند هنا قدم ملايكو شندالوت صوت معروف من عبد معروف يبال السمايل أرهي توك دمسنو
ከታወቀ ባሪ የመጣ ድምጽ ነው ይባላል ለዛ ዱዓ መልስ ይሰጣል ዛኪር ዱዓው استجابه አለው ሌላው የዚክር ጥቅም ዛኪሮች የሚገኝ ተመሩ ትርፉ ምንድነው አልዊአም ማልከውን ከተፈጥሮ ጋር መዛመድ ትፈጥራለህ ከተፈጥሮ ጋር ጥሩ ተዛምዶ ትስስር ትፈጥራለህ ምን ነው ተፈጥሮ ራሷ አላህን ذكر የሚያደርግ ነው الله سبحانه وتعالى بالقرآن اللي مدنا ميل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ምንም ነገር وإن من شيء نكيران ምንም ነገር እኮ የለም አላህን سبحانه وتعالى የሚያጠራው ቢሆን እንጂ بحمده ያመሰገነ ولكن እናንተ ነገር ግን لا تفقهون تسبيحهم تسبيح አደራረጋቸው እናንተ ነገር ግን አታውቁትም ሁሉም ነገር አላህን ያወሳል ተራራው መሬቱ ድንጋዩ ሰማዩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይذكራል ذكر ያደርጋል ያጠራል الله سبحانه وتعالى ሌላ አያት ላይ ምንድነው የሚለው سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الله نطر ما في السماوات سماي لي ياله وما في الأرض مريت لي ياله فطران انداله وهو الله عزيز الشنافي حكيم ጥበበኛው ሁሉም ፍጡራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚذكر አንተ ذاكر ከወንክ ከተፈጥሮ ጋር ተዛምዶ ትፈጥራለህ በአንድ መስመር ላይ ነው የምትጓዙት ከተፈጥሮ ጋር አትጋጭም ተዛምዶ ይኖራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ጀበል ኡሁድን ኡሁድ ተራራዩትና ምን አሉ هذا جبل احد ይልኮ ኡሁድ የሚባለው ተራራ ነው يحبنا ونحبه ይወድናል እኛም እንወደዋለን ኡሁድናል ያየነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተራራ ጋር ያላቸው ዝምድና እኛ ሙእሚኖችን ኡሁድ የተራራ ይወደናል እኛም እኮ እንወደዋለን አሉ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአቡበክር ሲዲቅ ዑስማን ዑመር ባሉበት 3-4ቱ ኡሁድ ተራራ ላይ ሩጠው ሲወጡ ኡሁድ ተራራ ተዝ ነጠረ ሲነጥር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اثبت احد አንተ ኡሁድ ረጋበል فانما عليك نبي ካንተ ላይ እኮ የወጣው ነብይ ነው ወስዲቅ አቡበክር ሲዲቅ ነው አብሮኝ ያለው ወሸሂዳን ሁለት ሸሂዶች ለወደፊት መስዋዕት የሚሆኑ ዑመርና ዑስማን ነው ከላይ ላይ ያሉ ተረጋጋው ፈሰበት ኡሁድ ሰጣል አየው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተፈጥሮ ጋር የነበራቸው ዝምድና ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው አንተ ትክክለኛ የአላህ ባሪያ እሱን አጋዥ ይሆናል ተፈጥሮ አስሐቡል ከህፍ ሁላችሁ ታውቃላችሁ በዲናቸው ሸሽተው የት ውስጥ ይገባሉ ከህፍ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ قصه ረጅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘውስ ወደ 309 አመት ከቀኝ ወደ ግራ ያዘዋወራ ኑሯቸዋል እና ፀሐይ ስትወጣ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ፀሐይን ስትወጣ ታያታለህ እነዚህ እንግዲህ ዋሻው ክፍት ነው እነሱ መሃል ላይ ነው የተቀመጡት في فجوه من መሃል ላይ ነው ያሉት ፀሐይ ስትወጣ በጨረሯ እንዳታቃጥላቸው ወደ ቀኝ ትዞራለች አለ ስትወጣ واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ፀሐይዋ እንዳትነካቸው ስትገባ ደግሞ ጨረሯ እንዳያገኛቸው ወደ ግራ ትዞራለች ያያችሁ የአላህን ባሮችን ማቃጠል አልፈ አላህ አዘዛት እንዳትነካቸው ከራመት ለሁም ለአላህ ሲሉ በዲናቸው ሸሽተው ዋሻው ውስጥ የተደበቁ ወጣቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይ እንዳታገኛቸው አደረገ ይህ ፀሐይ አንተን አትነካም ጓደኛህ ነው የምትሆን ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ይኖርሃል አንድ ነብይ ከነቢያቶች ውስጥ ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ሲያደርግ ቆየና ሊያሸንፍ ትንሽ ሲቀረው ፀሐይዋ ልትገባ ሆነች ፀሐይዋ ከገባች ደግሞ እነዛ ጠላቶች እንደ አዲስ ተደራጅተው ነገ በአዲስ ኃይል ነው የሚገጥማቸውና ለማሸነፍ አስቸጋሪ ሆነ ፀሐይዋ ልትገባ ነው ምን አደረጉ ፀሐይም በማን ቁጥጥር ስር ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን አነሱና ምን አሉ ያ ረብ አቆማት ፀሐይና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አቆመላቸው ለሳቸው ቆመሽ ጦርነቱን ለብዙ ሰዓታት አካሂደው ካሸነፉ በኋላ ያ ረብ አስገባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አስገባት አራይቱ ቻይናዎች ይሄን ታሪክ ፀሐይ ለብዙ ሰዓታት ከመግባቷ በፊት የቆመችበት ብለው አንድ መጽሔት ላይ ባለፈው ዘግበው አውጥተውት ነበር በቻይና ታሪክ ውስጥ ጽፈው አስቀምጠውታል ይሄን ታሪክ ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ሰው አቆመለት ምነው እሱም የአላህ ባሪያ ነው ፀሐይም የአላህ ባሪያ ናት አላህ አዘዛት ለዚህ ባሪያ ቆሚ ቆመች ያያችሁ ነው ዛኪሮች ተፈጥሮ አላህን ዚክር የሚያደርግ ስለሆነ ዛኪር ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ትስስር ይኖራል
አንድ ከሷሊሖች ከደጋጎች ዑለማዎች ውስጥ አንዴ ከአንድ ንጉስ ጋር ለግባባ ይላሉ። ምንም ሁሌም ትክክለኛ ዑለሞች በሰላም አይኖርም። አንድ ንጉስ ስተት ይሰራል፣ ያንን ያወግዛሉ፣ አግብቶ ያስራቸዋል፣ ያሰቃያቸዋል። ልክ እንደዚሁ አንድ ስርዓቱን ሲያወግዙ ይሄ ንጉስ ይቆጣና ያስራቸዋል። ታሰሩ። ይሄ ዓሊም ታሰሩና ለሰው ሊያስቀባቸው ብሎ ህዝብ ሰበሰበና 3 ቀን የተራበ አንበሳ ለቀቀባቸው እንዲበላቸው። እሳቸው ቆመው ሶላት እየሰገዱ ነበር። አንበሳው 3 ቀን የተራበ የሚበላው እየፈለገ ወደ እሳቸው እየሮጠ መጣ። ከእሳቸው ነው ሲደርስ ተወቀፍ ቆመ። ከዛ ዞር ያለ ይደባብሳቸው ጀመር በልጋው። ከዛም በኋላ ቁጭ ያለና ይጠብቃቸው ጀመር። ሰውየው ይሰግዳል። ከዛ ንጉሱ ጋርዱን አስጠራና ماذا فعل الكلب بابن الكلب አለው ጋርዱን ጠርቶ። ይሄ ውሻው ያኒ አንበሳው በዚህ በውሻ ልጅ ዓሊሙን እኮ በዚህ በውሻ ልጅ ምን ሰራ በጣጠሰው እንዲያለ። ከዛ ጋርዱ ምን አለ? ያ ሰይዲ رأيت امرا عجيبا የሚገርም ነገር ነው ያየሁት። ምን አየህ አለው? والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه ሰውየው ስጁድ ላይ ተደፍቷል፣ አንበሳው ደግሞ እሱን ይጠብቀዋል ለጋርዱን እንኳን ሊበላው። በጣም ደነገጠ ንጉሱ ያለና አስወጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሳው ይሮጥ ወደ አንተ ሲመጣ ሲለው قال اني يا الله አንዲት ቁርአን ነበር ማስተውስ فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا ለጌታ ፍርድ ታገስ አንተ በእኛ እይታ ቁጥጥር ስር ያለው እኛ እየጠበቅን ነው ሚለውን አያት እያስተዋወስኩ ነበር። ንጉሱ ደረገጠና ፈቶ ለቀቃቸው። ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸው። ያ ሼኽ ማ ኩንተ ትፈክር አንበሳው እየሮጠ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አለ። ሰውየው ምን አለ? ኩንቱ ፈክሩ ማ ትፈክሩ አንተ እኮ የምታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበር ሶላት ላይ ሆኜ በላጩ ሲነካይ በልጋጉ አልዓቡል አሰዲ ነጀሱ አምላ ያልኩ ነበር ሳስብ ነበር። ያንበሳ ልጋግ እንዴ ይነጅሳል አይነጅስም حتى لا يبطل صلاته ሶላቴ እንዴ በላሽ ብዬ ልጋጉ ይነጅሰኝ ወይ አይነጅስም ያርኩ እዲ በላኛል ብዬ ይፈራለሁ አንበሳ። ሱብሃንአላህ አንበሳ ኢማን ባሪያ ነው። የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍጡር ነው። ለአላህ ታዛዥ ባሮች ናቸው። አንተ የአላህ ባሪያ ከነሱ ጋር ዘንድና ነው ተፈጥሮ። ዛኪሮች ከተፈጥሮ ጋር ዊአም good agreement ጥሩ ትስስር ይኖራል። good connection ጥሩ ደስ የሚል ተዛምደው ትስስርን ትፈጥራለህ ዛኪር ከወንክ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላው የመደምደሚያ ማደርገው ዚክር እንግዲህ እንዲህ አይነት ተፈድላለሁ ጥቅም አለው ደረጃው ትልቅ ነው። በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ? ሁለት ነገር ያስፈልገናል። አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንዲያበረታን ዱዓ ማድረግ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙን ዱዓ ለምን ብለን ነው? اللهم ጌታዬ አዕኒ على ذكرك አንተን በማውሳት ላይ እገዘኝ ወሽክሪክ በማመስገን ላይ ወህስን ዒባደቲክ አንተን በጥሩ በመገዛት ላይ እገዘኝ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ ብለዋል። ይሄን ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ለዚክር ይወፍቀናል። ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ መምረጥ ዚክር የሚያደርጉ ሰዎችን ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወንድማቸውን ሃሩንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት? ከይኑ ሰብሐከ ከثيرا ወነذኩረከ ከثيرا ጌታዬ ከሃሩን ጋር ሆነን አንተን በደንብ በብዙ እንድናወሳ በብዙ እንድናመሰግን ነው። ስለዚህ ጥሩ ጓደኛ ግቡ ምንድነው? አብሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድታወስነውና ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያደርገን። اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.